ایک گاؤں میں راجو پرندہ رہتا تھا۔ راجو پرندہ پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا تھا۔ وہ گاؤں کے دور دراز علاقوں میں سستی سستی زمینیں خریدتا اور ان کو کالونیوں کی شکل میں بنا کر بیچنے کا کام کرتا۔ ایک دن راجو پرندہ اپنی بیوی ٹونی چڑیا سے کہنے لگا، ٹونی چڑیا، آج میں ایک کالو کوے کے پاس جا رہا ہوں جس کے پاس کافی ساری زمین ہے اور اس میں درخت ہی درخت ہے، تو تم دعا کرنا کہ سودا اچھا ہو جائے۔ اس گاؤں میں کئی درخت تھے جو آپس میں بہت مل جل کر رہتے اور کبھی بھی کوئی مشکل آنے پر ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے، ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ ان درختوں کی بہت گہری دوستی تھی آپس میں۔ اس کے پاس ہی ایک اور درخت تھا جو ان درختوں کا راجا درخت تھا۔ وہ بہت ہی اچھا اور ہمدرد تھا۔ کبھی بھی کوئی مشکل آنے پر وہ فوراً سے دوسرے درختوں کو آگاہی دے دیتا۔ ان درختوں کی حفاظت کالو کوا کیا کرتا تھا۔ کالو کوا کبھی ایک درخت کو پانی لگاتا تو کبھی دوسرے درخت کو۔ درخت بہت خوش ہوتے کہ کالو کوا ان کا بہت اچھے سے خیال رکھتا ہے۔ اور ایک دن راجو پرندہ کالو کوے کے پاس آیا۔ کالو کوا درخت کو پانی لگا رہا تھا۔ راجو کالو کوے سے کہنے لگا، کالو بھائی، میں زمینیں خرید کر یہاں پر کالونیاں بناتا ہوں۔ مجھے آپ کی یہ زمین بہت پسند ہے، کیا آپ مجھے اس کو بیچنا چاہیں گے؟ نہیں نہیں، میں اپنی زمین نہیں بیچ سکتا۔ مجھے اپنی زمین سے بہت محبت ہے۔ یہ ہمارے دادا کی زمین تھی جس کو آج میں سنبھال رہا ہوں، اور یہ درخت میں نے انہیں بہت محبت سے بڑا کیا ہے۔ میں یہ زمین نہیں بیچ سکتا۔ راجو کالو کوے سے کہنے لگا، کالو بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ زمینیں تو ظاہر سی بات ہے دادا پر نانا کی ہی ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھو کہ اس زمین کو بیچ کر آپ کو منہ مانگی قیمت مل سکتی ہے۔ آپ اس زمین کو بیچ دیں، آپ جتنی قیمت کہیں گے میں اتنی قیمت دوں گا۔ اچھا، جتنی قیمت میں مانگوں گا اتنی ہی قیمت دو گے؟ چلو ٹھیک ہے، پھر تم ان زمینوں کو خرید لو۔ کالو کوے کے دل میں لالچ آ جاتی ہے اور وہ پھر فوراً سے زمین بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ راجو بہت خوش ہوتا ہے اور راجو بھی پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اور کالو کوا بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں راجا درخت سن لیتا ہے۔ راجا بہت افسردہ ہوتا ہے کہ اتنے پیارے درختوں کو یہ کاٹ لیں گے اور یہ زمین ختم ہو جائے گی۔ مجھے یہ بات اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتانی چاہیے، ہاں مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ راجا درخت پھر اپنے ساتھیوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ پیغام کوئل کو دینا چاہتا ہے۔ کوئل اس کی ایک اچھی دوست تھی۔ وہ اکثر اس کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھا کرتی اور اس سے باتیں کیا کرتی، اور کوئل اپنی دوست سے بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی دوسرے جنگل میں۔ جیسے ہی کوئل دیکھتی ہے کہ راجا درخت کا پیغام اس کے لیے آیا ہے، وہ کوئل فوراً سے راجا درخت کی بات سننے کے لیے اڑ جاتی ہے اور پھر وہ راجا درخت کے پاس آتی ہے۔ راجا درخت کیا ہوا؟ آپ نے مجھے پیغام بھجوایا ہے۔ ہاں میری دوست کوئل، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کالو کوا جس کی زمین میں ہم اگے ہوئے ہیں وہ اس زمین کو بیچ رہا ہے۔ آج اس کے پاس ایک پراپرٹی ڈیلر آیا تھا، اس نے کہا ہے کہ وہ منہ مانگی قیمت کالو کوے کو دے گا۔ کالو کوے کے دل میں لالچ آ گیا ہے اور وہ مان گیا ہے۔ تمہیں یہ میرا پیغام میرے دوسرے ساتھیوں تک پہنچانا ہوگا۔ ٹھیک ہے راجا درخت، آپ فکر ہی مت کریں، میں یہ پیغام دوسرے ساتھیوں کو پہنچا دیتی ہوں اور میں کوشش کروں گی کہ وہ یہ زمین نہ بیچے۔ کوئل راجا درخت کا پیغام لے کر راجا درخت کے دوسرے ساتھیوں کے پاس آتی ہے اور پھر ان سے کہنے لگتی ہے، مجھے راجا درخت نے بھیجا ہے، وہ آپ سب کی بہت فکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کالو کوا یہ زمین بیچ رہا ہے اور جس کی وجہ سے آپ سب کو بھی کاٹ دیا جائے گا۔ اب آپ کو اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ کوئل یہ پیغام دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سارے درخت پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں، ہاں ہمیں کاٹ لیا جائے گا، ہم کیا کریں گے، یہ کتنے برے لوگ ہیں، یہ ہماری کوئی قدر ہی نہیں کرتے۔ جیسے ہی یہ بات دوسرا درخت سنتا ہے اور وہ اوزی درخت کہنے لگتا ہے، ہاں یہ ظالم لوگ ہیں، ہم ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم ان کو پھل دیتے ہیں، ہم ان کی اتنی مدد کرتے ہیں، اکثر یہ ہمارے سائے کے نیچے آ کر بیٹھتے ہیں، ہم انہیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی لالچی لوگ ہیں۔ ہاں اوزی درخت، ہاں راجو درخت، ہمیں بہت دکھ ہے کہ یہ بہت ہی برے لوگ ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم خود کو کیسے بچائیں گے؟ ہمیں اپنے سے زیادہ فکر ان لوگوں کی ہے۔
अगर ये ज़मीनों को कॉलोनियाँ बना देंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा? ना ही लोगों को सही से ऑक्सीजन मिल सकेगी, ना ही वो एक अच्छा फल खा सकेंगे। फिर तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इन लोगों को चाहिए, अगर ये जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो ये दरख्तों की हिफाजत करें, दरख्त को उगाएं, ना कि उन्हें काटें। चलो, इनकी मर्जी है, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन मशीनें तैयार हो जाती हैं और वो उन दरख्तों को काटने के लिए उस जगह पहुंच जाती हैं। मशीनें जैसे ही राजा दरख्त के पास से गुजरती हैं, राजा दरख्त को बहुत दुख होता है। राजा दरख्त के आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत रोते हैं कि हम कट जाएंगे, इन लोगों को क्या बनेगा। और फिर जैसे ही मशीनें उन सारे दरख्तों को पास पहुंच जाती हैं, वो सारे दरख्त परेशान हो जाते हैं और वो मशीनें आपस में बातें करने लगती हैं। हमें तैयार होना चाहिए, जैसे ही राजा परिंदा यहाँ पर आके हमें ऑर्डर देंगे, हम अपना काम शुरू कर देंगे। कुछ ही देर बाद राजा परिंदा आ जाता है और वो उन मशीनों से कहता है कि अपना काम शुरू कर दो, दरख्तों को काटना शुरू कर दो, और खुद राजा परिंदा वहां से चला जाता है। ये बात सुनकर सारे दरख्त रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर एकदम से बिजली कड़कने लगती है और बादल बरसना शुरू हो जाते हैं। तेज तूफान आ जाता है। चार्ली मशीन दूसरी मशीन से कहने लगती है, बारिश बहुत तेज हो चुकी है, अब हम गीले हो जाएंगे। अब हमें चाहिए कि हम इन दरख्तों के साए में बैठ जाएं, ताकि हम महफूज रह सकें बारिश के पानी से। और फिर चार्ली मशीनें दोनों ही दरख्तों के साए में नीचे हो जाती हैं कि वो बारिश में भीगने से महफूज रह सकें। दूसरी तरफ राजू परिंदा और कालू कौवा वो भी बारिश को देखकर परेशान हो जाते हैं और बारिश में भीगने की वजह से वो ये कोशिश करते हैं कि वो भी दरख्त के साए में आ जाएं, जिसकी वजह से वो बारिश में भीग ना सके। कालू और राजा दोनों ही दरख्त के नीचे आ जाते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और फिर राजा दरख्त कालू कौवा और राजू परिंदे से कहने लगता है, देखो, तुम लोग हमें काटना चाहते थे और बारिश होने की वजह से हमने ही तुम्हें बचाया, लेकिन तुम लोग ये बात नहीं समझते। तुम लोग जितने भी दरख्त हैं उनको खत्म कर देना चाहते हो। हम लोग तुम्हारे कितने काम आते हैं। अगर आज तुमने हमें काट दिया होता और बारिश शुरू हो जाती तो तुम भीग जाते। तो देखो, हम तुम्हारे कितने काम आते हैं। तुम्हें हम ऑक्सीजन देते हैं, तुम्हें हम साया देते हैं और बहुत ज्यादा फल भी देते हैं, लेकिन तुम लोग हमें काट देना चाहते हो। राजा दरख्त की ये बात जैसे ही राजू परिंदा और कालू कौवा सुनते हैं, कालू कौवा राजा परिंदे से कहने लगता है, हाँ, मुझे ये ज़मीन नहीं बेचनी, मैं अपने दरख्तों को नहीं काटने दूंगा। ये तो हमारी हिफाजत करते हैं, मुझे इनका ख्याल रखना है, मैं ये ज़मीन नहीं बेच सकता। और कालू कौवे की बात सुनकर राजे को भी एहसास होता है और राजू परिंदा कहने लगता है, हाँ कालू भाई, तुम ठीक कह रहे हो। हमें दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, हमें दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए, बल्कि काटने की बजाय हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम और दरख्त उगाएं। राजू और कालू वो दोनों दरख्त से लिपट जाते हैं और उसको गले लगाकर उससे माफी मांगते हैं। दूसरी तरफ चार्ली मशीनें जो दरख्तों को काटने के लिए आई होती हैं और दरख्त चार्ली मशीन से कहने लगते हैं, देखो, आज तुम्हें हमने बचाया, तुम हमें काटने आए थे, हम तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, साया देते हैं। आज हमने तुम्हारी हिफाजत की तो तुम्हें चाहिए कि तुम हमारी हिफाजत करो, हमें काटने की बजाय मजीद उगाओ। सारे दरख्त उन मशीनों को समझाते हैं, उन मशीनों को भी समझ आ जाती है और वो भी उन दरख्तों से माफी मांगने लगती हैं। चार्ली मशीनें दोनों एक एक दरख्त से लिपट जाती हैं और उनके गले मिलती हैं और उनसे माफी मांगती हैं। उन्हें भी एहसास हो जाता है कि हमें दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए, इनको काटने की बजाय मजीद उगाना चाहिए ताकि इनकी पैदावार ज्यादा हो सके। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो क्या हम भी दरख्त काटने वालों में से शुमार हैं या दरख्त की पैदावार ज्यादा करने वालों में से शुमार हैं? हमें इस कहानी को देखकर प्यारे बच्चों ये सीख मिलती है कि हमें दरख्तों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी अच्छे से हिफाजत करनी चाहिए और उनको उगाना चाहिए। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई दरख्त को काटना चाहता है और काटने लगा है तो आप अगर उसको समझा सकते हैं तो उसको अच्छे से समझाएं कि ये हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें इनकी हिफाजत करनी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह की अच्छी कहानियाँ देखने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।